महान आत्मावां दियां गुणां दा जिक्र करते ने, उत्थे नाल दी नाल आत्मक गुणां तो भी हुणे हमेशा क्रोध तृष्णा आदिक गुणां नूं धारण करके ਜਿਹੜੇ मनुख तुरदे रहिंदे हन, उन्हां दे हालातां दा भी जिक्र गुरु साहब जी ने कीता। असीं एक चीज़ समाज दे विच वेखदे हां, जदों मनुख दा शरीर तुरनों रह जाए, हथ पैर काम करने बंद कर देण, उदों अक्सर ये गल कीती जाती है, इस दे शरीर का जिहड़ा हुण अंत आ गया। क्यों? क्योंकि शरीर के जिहड़े पार्ट ने वो काम करना बंद कर गए ने। इवें धार्मिक दुनिया दे विच भी जदों मनुख सतोगुणी गुणां दा जां उन्हां तो उत्ते जदों मनुख सत संतोख दया धर्म इन्हां गुणां नूं त्याग दिंदा है, सियाणे पुरुष फिर कह दिंदे ने इस दा हुण अंत आ गया। क्योंकि मनुख दा मन सारा दिन कुसंगत दे विच रलन करके कुसंगत दे विच मानण करके सारा दिन अपने गुणां नूं गवाई जा रहे। इस दे जिन्ने भी पुण्य फल इस नूं मिले हुए ने, जो कुछ भी सत्या इस दे कोल है, जिस दे नाल ये आत्मिक गुणां तक पहुंच सकदा है, आत्मा दे नाल इस दा मिलाप हो सकता है और एक परमात्मा दा रंग बन सकता है, जिन्हों बाणी कहंदी मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, ये उत्थों तक पहुँच सकता है। पर गल सिर्फ इन्नी है, इस दे अंदरों जदों आत्मिक गुण खत्म होने शुरू हो जाते हैं, उदों फिर ये मनुख हौली हौली धरातल वाल नूं जाना शुरू कर दिंदा है। असी दुनिया दे विच वेखदे हां, जदों मनुख मनुखां नूं मार के खाण लग जाण, उदों उस मनुख नूं एक कह दिता जाता है ये राक्षस बिरती हो गया, इसदा हुण अंत नेड़े ही है। एवें जिहड़ा मनुख ईरखा दे विच अहंकार दे विच तृष्णा दे विच चलदा चलदा इत्थों तक पहुँच जावे, जिहड़े मनुख परमात्मा की बंदगी करते हैं, जिन्हां दे विच सत संतोख दया धर्म ये वाले गुण हुंदे ने, जदों इन्हां गुणां वालियां मनुखां नूं भी मनुख मारन लग पए, इन्हां दे नाल भी वैर विरोध करन लग पए, ये समझ लेना चाहिए इहदा अंत नेड़े आ गया। क्यों? शारीरिक अंत नेड़े आया, वैसे तो मरिया ही पिया। क्योंकि शरीर का अंत तो उस दिन ही होना है जिस दिन श्वास खत्म होने ने। आत्मिक तौर पर मनुख उदों ही मर जाता है जिस दिन परमात्मा की याद उसनों विसर जाती है। इस करके धर्म की दुनिया दे विच उस मनुख नूं जीवित नहीं मन्निया जाता जिस दे कोल चंगा शरीर है, उस मनुख नूं जीवित नहीं मन्निया जाता जिस दे कोल बहुत ज़्यादा माया है, दुनियावी तौर पर पदार्थ बहुत ने। जे पदार्थ हुंदिया गुण नहीं हैं, गुरबाणी के अनुसार धार्मिक जगत के अनुसार वो मरिया ही पिया है। बाणी का फरमान है, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत
ये 5 गुण ने, ये 5 गुण इकट्ठे एक मनुख च वेखने बड़े मुश्किल ने। अत सुंदर, कुलीन कहते ने वड्डी कुल दे विच जन्म, अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए है नानका, जह प्रीत नहीं भगवंत। जे परमेश्वर की प्रीत उस दे विच नहीं है, जे परमेश्वर का प्यार उस दे विच नहीं है, परमेश्वर के प्रति समर्पण उस दे विच नहीं है, फिर इन्ने गुणां दा धारण उहदे शरीर दे कोल हैगा, फिर भी वो आत्मिक तौर पर जिउंदा नहीं है। जदों मनुख आत्मिक गुणां नूं गवा बैंदा है, फिर उहदी हालात कैसी हुंदी है, की सजावां उस नूं मिलदियां ने, उसका जिक्र महाराज इत्थे करदे ने। क्योंकि जिहड़ा संत शब्द है, जिहड़े मनुख सत दे नाल जुड़ जांदे ने, उन्हां वास्ते शब्द वरतिया जांदा है संत। जिहड़े इस ब्रह्म नूं समझ लैंदे ने, ये पसारे नूं समझ लैंदे ने, इत्थे सच्चाई की है, इत्थे झूठ की है, जिहड़े इन्हां गल्लां नूं समझ लैंदे ने, उन्हां वास्ते शब्द वरतिया जांदा है ब्रह्म ज्ञानी। जिहड़े अपणियां इंद्रियां नूं साध लैंदे ने, अखां नूं, हत्थां नूं, पैरां नूं, कर्म इंद्रियां अते ज्ञान इंद्रियां नूं साध लैंदे ने, अपने मन नूं साध लैंदे ने, उन्हां वास्ते शब्द वरतिया जांदा है साधु, साध। मन नूं साधना, मन नूं साधन वाले नूं साध किया जाता है। इस करके मनुख दी ये अंतली स्टेज हुंदी है। क्योंकि पहला मनुख हौली हौली जदों गुणां दा नाश हुंदा है, पहला हौली हौली घर परिवार विच चोरी करदा है, घर परिवार विच धोखा धड़ी करदा है, हौली हौली इस तों अगे चलदा है। क्योंकि पहला इहदा डर समाज का खत्म हुंदा है। कई बारी ये है समाज का डर तो बनया होया है, समाज के डर करके हौली हौली समाज का डर खत्म हो गया, इस तो फिर अगे चलिया। पहला समाज के नाल धोखा धड़ी की, पहला लोकां दे नाल चोरी चकारी की, पहला लोकां दे नाल झूठ निंदा की, हौली हौली अगे वधिया। हुण परमात्मा दे घरों भी चोरी करन लग पिया। पहला तो आम लोकां नूं ठगदा हुंदा सी, साधारण लोकां नूं ठगदा हुंदा सी, हौली हौली जिहड़े सच दे विच जुड़े होए ने उन्हां नूं भी मारन लग जाए, फिर कहिंदे ने इहदा हुण अंत है। क्योंकि इहनूं पहला समाज का डर खत्म होया, हुण इहदे सिर तो परमात्मा का डर भी खत्म हो गया। जिस दे सिर तो परमात्मा का डर खत्म हो जाए, जिस नूं परमात्मा का डर ना रवे, महाराज कहते ओदी जिहड़ी आत्मक मौत तो हो चुकी है, शरीरिक मौत भी जल्दी होने वाली है, आत्मक तो हुई है। जदों मनुख के दिल चों परमात्मा का डर खत्म हो जाता है, हुंदा कदों है, जिवें जिवें मनुख अपनी आत्मा तो दूर जाता रहता है, परमात्मा तो दूर जाएगा। जिवें जिवें साडी सुरत शब्द तो दूर जाती रहती है, जिवें जिवें सुरत शब्द के नेड़े आएगी, परमात्मा का डर पैना शुरू हो जाएगा, परमात्मा अंग संग विखना शुरू हो जाएगा। मैं बड़ी बारी ये बेनती करना, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं परमात्मा अंग संग विखना शुरू होएगा, है तो अंग संग वो है। मनुख नूं गुरु अंग संग विखना शुरू हो जाता है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं वो अंग संग नहीं है तो नाल ही है।
परमात्मा मनुख तो दूर नहीं है, वो इस दे नाल है, सिर्फ इन्हें जानना है बस। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं जिस दिन मनुख जानेगा भी परमात्मा जपिया जान लिया उस दिन ही नाल होया, नहीं, वो तो सदा ही नाल सी। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, हमेशा नाल है, वो तो हमेशा नाल रहिंदा है। अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मालक होई। वो परमात्मा अविनाशी, वो हमेशा इस दे नाल है, हरेक दे नाल है। वो वखरी गल है, किसी नूं वो विख जांदा है, किसी नूं नहीं विखदा। विखदा किनू है? जिस दी सुरत हौली हौली शब्द दा जाप करदी है। जिवें जिवें मनुख जीवा तो जाप करदा है, हौली हौली सुरत दे विचों जिहड़े बुद्धि दे विचों माड़े अवगुण ने वो निकलने खत्म, हौली हौली बाहर होणगे। जिवें जिवें मैल बाहर हुंदी है, उवें उवें सुरत जागदी है। पहला पहला मनुख गुरबाणी सुनदा है, कीर्तन सुनदा है, पहला ताल नाल जुड़दा है। चलो ताल नाल जुड़ना भी घट्टो घट इन्ने ते कर्म है ने, ये ताल नूं ते सुन सकदा है। उस तो अगे फिर आवाज़ नूं सुनदा है। पहला तालां ते खलोता है, फिर गाउण वाले की आवाज़ कहता उहदा शब्द बड़ा सोहना सी, शब्द उहदा नहीं है, तू आवाज़ नूं कह रहा दी आवाज़ बड़ी सोहनी सी। शब्द ते सारे ही सोहने ने। फिर मनुख उन्हां मनुखां नाल जुड़ जाता है जिहड़ा शब्द गायन कर रहे हैं। ये अंतली स्टेज है, जो कुछ वो गायन कर रहे हैं सिर्फ सुरत उहदे नाल जुड़ गई है। किहने गाया, किहने नहीं गाया, किहड़ी आवाज़ जगाया, इनू कोई पता नहीं। ये आप जी याद रखना। पहला सुरत सीधा शब्द नाल नहीं जुड़ती। जिसनूं असीं कहंदे आ बड़ा रस आ रहा है, रस आउंदा ही उदों है पहला मनुख नूं ताल चों रस हुंदा, क्योंकि उहदी समझ ताल जिन्नी हुंदी है। आवाज़ चों आउंदा, जो हेक लगा रहे हैं, जो अलाप वो कर रहे हैं, वो अलाप दे विचों रस आ रहे हैं। हजे समझ सिर्फ उत्थों तो ही है। फिर एक दिन ऐसा आएगा, हौली हौली बंदगी करदियां जिहड़ी सुरत है वो शब्द दे विच भिज जाती है। फिर मनुख नूं ये भी नहीं पता वो बैठा कित्थे है। शरीर दा ते सुरत दा वक्खो वखरा काम हो जाता। मनुख नूं स्थान भुल जाता है। सिर्फ सुरत शब्द दे विच इन्नी गहरी चली जाती है, इन्नी डूंगी चली जाती है, मनुख नूं यह प्रतीत ही नहीं होंदा वो बैठा कित्थे है। ये हौली हौली मनुख दे नाल वापरदा है। ताई करके मनुख पहला पहला गुरबाणी सुनदा है, सुरत दे नाल उन्हां शब्दां दा मिलाप नहीं हुंदा, ताई करके ते बाणी भुल जांदा है। जपजी साहिब पढ़िया जाता है, 12 माह पढ़िया जाता है, जाप साहिब पढ़िया जाता है। जिवें जिवें बुद्धि निर्मल हुंदी जाएगी, हौली हौली सुरत गहरी हुंदी जाएगी, जपजी साहिब सुरत दे विच पहुंच जाएगा। उन्होंने कहते ने सुरत का शब्द नाल मिलाप हो गया। फिर जेड़े गहरे तल तो गुरबाणी गुरु नानक साहब दे आई है, वही गहरा तल हौली हौली मनुख दे विच आउणा शुरू हो जाएगा, गुरु दे नाल एक जैसा हो जाएगा। जिन्हों बाणी की जिन्ना ना विसरै नाम सेक नेहिया, भेद ना जाणो मूल साईं जेहिया। वो परमात्मा वर्गे होने शुरू हो जाते हैं। जो गुण गुरु दे विच हुंदे ने वही जो वो शब्द पढ़ रहे उहदे विच आउणे शुरू हो जाएंगे गहराई नाल। ये जिहड़ी सेम संपदा सेम चीज़ जिहड़ा विकारी मनुख है उहदे नाल ही बनती है। हौली हौली मनुख जिहड़े गंदन वैण सुनदा है, गंदन वैण सुनै अरझावै, सुनदा है पहला पहला उन्हां दी ट्यूनिंगां ते नचदा है, इनूं उहदे शब्द की कोई समझ नहीं। ट्यूनिंग्स नूं वेखदा है, उन्हां ते नचदा है, हौली हौली उन्हां दे बोलां ते नचदा है, उन्हां दी लय ते नचदा है। एक दिन ऐसा आउंदा है जो वो गा रहे ने, जिहड़े भी वो गीत गाउंदे ने, उन्हां गीतां दे नाल जिड्डी कि समझ आए, वो समझ दे नाल वो फिर गीत नूं मनन लग जांदा है।
फिर जो वो कह रहे ने मनुख वो करना शुरू कर दिंदा। फिर जिवें जिवें साखतां दे बोल, तां ही गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने कहा सी, मेरे मोहन हे परमात्मा वाहिगुरु, जे तू मेरे ते किरपा करनी है, एक किरपा ते मेरे ते जरूर करी। ओ की, मेरे मोहन श्रवनी एह ना सुनाए, मेरे कन्ना दे थाणी मैनू ओ गीत ना सुनाई, जेड़े गीत मेरी सुरत नू तेरे तो दूर लै जाणगे। मेरे मोहन श्रवणी एह ना सुनाए, साकत नाद गीत तुन गावत, बोलत बोल अजाए। जेड़े एवें बोल ने फजूल दे बोल, जेड़े बोल हौली हौली बुद्धि विच आउंदे ने, मनुखां दे गुणां दा ही नाश कर दिंदे ने। ताई महाराज ने बाणी दे विच किहा है, अखां नूं भी संदेश दिता है, कन्नां नूं भी दिता है। एह सरवणो मेरे हो, सच है सुनने नूं पठाए, शरीर लाए सुणो सत बाणी। हे मेरे सरवणो, तुहाडा काम की है, क्यों शरीर ते लगे हो तुसीं, तुहानूं पता है। इन्ना गंभीरता दे विच आ जाना, अपने कन्नां नूं इन्ना गंभीरता दे विच रोक लेना। ये गंभीरता की गल है, हरेक मनुख अपने आप नूं रोकदा नहीं है। ये मनुख नूं उदों दी गल है जदों मनुख नूं महसूस होना शुरू हो जाता है, असल च मेरे मन दे विकारी होने का कारण की है, कन्नां दे थाणी मैं किसी की निंदा सुन रहा, जो सेवा मैं कर रहा, जो बंदगी कर रहा हाँ, वो बंदगी फलीभूत क्यों नहीं हो रही। बंदगी तो बड़ी की जा रही है, सेवा तो बड़ी की जा रही, फलीभूत क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मेरे कन्नां दे थाणी मेरे अंदर निंदिया दी आवाज़ां आउंदियां ने, किसी दे दुरगुणां दी आवाज़ मेरे अंदर पैंदी है। हौली हौली मनुख उहनूं रोकदा है, इहनूं रोकां, क्योंकि मैं 100 रुपया रोज़ कमाउना, ये दुरगुणां दी आवाज़ अंदर जाती है, 50-60 रुपये रोज़ खो लैंदी है। ताई ते मनुख बंदगी बड़ी कर रहे हैं, हौली हौली घालना सेवा बड़ी कर रहे हैं, सेवा का इनू फलीभूत नहीं हो रही। कारण कि जिन्नी क करदा उन्नी क गवा लैंदा है, मत थोड़ी सेव गवाई है, सेव गवा लैंदा। इस करके जिवें जिवें मनुख अपने कन्नां नूं, अपने नेत्रां नूं, ए नेत्रो मेरे हो, नेत्रां की गल महाराज करते हैं, जिथे कन्नां की गल करते हैं उत्थे जिहवा की भी गल करते हैं। क्यों? क्योंकि जिहवा, कन्न ते अखां ये मनुख के मन नूं विचलित करदियां ने। मन अपनी चाल ते चल रहा हुंदा है, बंदगी कर रहा है, जिवें इत्थे कथा सुन रहा है। हौली कोई ऐसा मनुख इत्थे आ जाए जिहड़ा बड़ी वड्डी परसनैलिटी होए, हुणी आ जाए, एकदम मन उधर चला जाएगा, मन विचलित हो जाएगा, कथा तो मन हट जाएगा। बैठा इत्थे होएगा, मन चला उहदे विच जाएगा, फिर उहदे विचार पैदा करेगा, उहदियां विचारां दे विच इन्ना डूंगा चला जाएगा, 1 घंटा इत्थे बैठा रहेगा, इहनूं पता नहीं लगना घंटे च होया की है की नहीं होया, लाभ नहीं मिलिया। एवें मनुख दा हजे इहदे नाल हुंदा है, जदों गुरबाणी पढ़दा है, गुरबाणी श्रवण करदा है, मन गुरबाणी पढ़ रहा हुंदा, अखां पढ़ रहियां हुंदियां ने, मन विच कोई ऐसा विचार हुंदा है, क्यों मनुख हजे वेख नहीं सकदा विचार की चल रहे हैं। विचार ऐसा आएगा, विचार दे अगे विचार चल पेगा, चलदे चलदे इन्ना गहरा हो जाएगा, बस जपजी साहब जो समाप्त होएगा उदों ही पता लगना है समाप्ति हो गई है। उहदे विच की चलिया की नहीं चलिया इनू नहीं पता। क्यों? हजे सुरत जिहड़ी है वो तुरी नहीं है, और सुरत बिना शब्द तो नहीं तुरदी। जिवें मनुख सवेरे उठ के बंदगी करेगा, गुरु दे दसे अनुसार जाप करेगा, सतनाम वाहिगुरु का जाप करदा है, मूल मंत्र का जाप करदा है, ये जाप इहदी सुरत नूं हौली हौली शब्द दे कोल लै जाएगा। फिर शब्द किते भी चलदा होए, परमात्मा की उस्तत किते भी हुंदी होए, किते ये नहीं किते गुरुद्वारे मंदिर विच हुंदी होए, मस्जिद विच हुंदी, परमात्मा की गल होनी चाहिए है, इहदी सुरत नालों नाल उहदे विच पहुंच जाएगी। हुण 2 प्रकार के मनुख ने, एक तो वह ने जिन्हां दी सुरत सिर्फ शब्द विच जुड़ गई है, एक वह ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਖੜਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਖੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਏਗਾ। ਜੋ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਨਮੋੜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਜੁੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੁੜੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਪ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਹੋ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਨਿਵਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹੇਗੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਤਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭਾਵੇਂ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਲੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਖੰਡ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋੜ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੁਖ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਖੰਡ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਗੁੱਜੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਗੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭੇਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ, ਮੁੱਖ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਗੁੱਜੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਗੁੱਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਸਚਾਈ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਰ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ
ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਛਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਛਣਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਵੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕਰੀਆਂ। ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਭਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਧੌਣ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਡਾਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਲੋਤਾ ਖਲਾਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੇਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝਨੋ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁਗਲੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਖਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਵਿਖਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਿਖਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਤ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਹੀ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਥਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਡਾ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਨਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਊਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ? ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਇਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਸੰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਰੋਕਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗਰੀਵ ਤੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅਧਰਮ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ, ਇਹ ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਅਧਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਜੀਹਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਹੈ ਸੁਰਤ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਰਦਈ ਮਨੁੱਖ, ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਹੂਣਾ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦਿਆਂ 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 ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤ ਤਾਈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੱਚ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਲ ਪਤਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਬੋਲ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਬੀਰ
साकत संग ना कीजिए दूर हो जाइए भाग। क्योंकि व्यर्थ दे बोल सुनेगा, वो व्यर्थ दे बोल तेरी सुरत नूं खराब कर देंगे, मन नूं वकारी बना देंगे। और मन एक दिन च वकारी नहीं बनता, रोज रोज बनता है। मनुख एक दिन संकटां विच नहीं फसदा, रोज रोज फसदा है। मैं कल भी बेनती की, किसी के घर में मुश्किल है, वो एक दिन विच नहीं आई, ਉਹਦੇ पता नहीं किन्ने कर्मां का नतीजा है वो सामने आया है। तो नतीजा आउंदा जरूर है। साध संगत, दुनिया के उत्ते कोई भी कर्म किया जाए इत्थे बैठ के, ਉਹਦਾ परिणाम अवश्य आएगा। कदों आएगा, किन्ने समय दे विच आएगा, ये मनुख नूं नहीं पता। जे कोई धर्म कमा रहा है, ਉਹਦਾ परिणाम ਉਹਦੇ नतीजे भी आउणगे। जे कोई अधर्म कमा रहा है, अधर्मी के नतीजे भी आउणगे। आउणगे कदों, ये इनू नहीं पता। महाराज कहते जेड़ा मनुख घट्टो घट जेड़े सतगुण ने, गुरु घर की निंदा, वेदां पुराणों की निंदा करन लग जाए, कहते सुनो संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। क्यों? आत्मा तो भी होना हो जाता है। मन दुनिया में इन्ना फस जाता है, उन्होंने पता ही नहीं रहिंदा वो बोल की रहा है, जो बोल रहा है इसका मतलब की है। क्योंकि साध संगत, जदों मनुख अपने बोलों की विचार छड्ड दवे, जो कुछ ये बोल रहे हैं ये की बोल रहे हैं, जो कुछ ये सुन रहे हैं ये की सुन रहे हैं, समझो ये समझ लेना चाहिए ये मनुख थले डिग गया है। बोल की रहा है मनुख, जो कुछ बोल रहा है ये बोलन दे विच अर्थ की है, जो कुछ ये सुन रहे हैं ये सुनन दे विच अर्थ की है। जे मनुख नूं ये नहीं पता, फिर समझ लो थले डिग चुका है। अगे महाराज कहते ने जेड़ा मनुख इन्ना थले डिग जाता है, उहदे नाल होर की बनता है? संत का निंदक महा हथियारा। जिहदे अंदरों सत संतोख दया धर्म ये गुण खत्म हो जाते ने, महा हथियारा। एक तो हुंदा है हथियारा, वड्डा हथियारा। हमेशा उहदे मन दे विच ये चीज़ चल रही, किसी नूं लुटना किवें है, किसी नूं फाई किवें पाउणी है, किसी नूं डिगना किवें है, यही चीज़ हमेशा महा हथियारा। उस दे अंदर दया नहीं रहिंदी। अपने बच्चे दूजियां दे बच्चों वर्गे नहीं विखते, दूजियां दे बच्चे अपने बच्चों वर्गे नहीं विखते, हथियारा हो जाता है। और ऐसे हथियारे हिटलर वगैरह जिन्हें 1-1 करोड़ लोगों को मार दिता दुनिया ते, ऐसे हथियारे औरंगजेब वर्गे पता नहीं किन्ने लोगों के सिर वड़ छड्डे। और कादे ते धर्म का, क्योंकि ऐसे लोग धर्म का नाम लैके वढ़ते हैं। साध संगत याद रखना, धर्म दे विच कट्टरता की किते भी स्थान नहीं है। कोई भी धर्म मनुख नूं मनुख नाल जोड़दा है, मनुख तो तोड़दा नहीं है। मनुख बिना गल तो अपनी हौमे हंकार नूं लैके बंधनां विच वध जांदा है, मजहबां दीयां लड़ाइयां करदा है, जातां दीयां लड़ाइयां करदा है, धर्मां दीयां लड़ाइयां करदा है। ये किहड़े लोग करदे ने? जिहड़े लोग सतगुणां तो दूर हो जाते हैं। संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। फिर अंत दे विच परमेश्वर नूं मारना ही पैंदा है। मैनूं याद आउंदी है गाथा, एक फकीर गली दे विचों जा रहा सी, एक बीबी उत्ते खड़ी है, उसनूं उत्ते खड़े हो के उत्तों पान खा रही सी, तो थुक दिता, ਉਹ थुक आके फकीर के सिर विच डिग्गिया। फकीर वेखदा रब दा की रंग है, उन्हें उत्ते वेखिया बीबी खड़ी है, बीबी दे नाल ही उहदा घर वाला खड़ा है। बीबी हंकार दे विच आई, कहन लगी इहदी की जुरत है साडे वाल उत्ते वेखे, तू जा इनू माड़ा जा ठीक कर, भखारी दी की जुरत है? हंकार कि असीं इड्डे वड्डे घर दे मालक, ये की है? ये हंकार एवें समझ लो, जदों हंकार की सीमा वधी है, ਇਹਦਾ मतलब यह परमेश्वर ने डिग लैना, किदन भी डिग सकता है। जे बाणी कहते कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बंद है तीर, जिवें दरिया के कंढे ते खड़ा दरख्त ज़्यादा दिन तक नहीं रहिंदा, एवें हंकार दे विच फसिया होया मनुख ज़्यादा दिन तक अपनी राज नहीं चला पाएगा। परमात्मा नूं उहनूं मारना पैंदा है। वो मारेगा किवें? तरीके वक्खो वक्खरे हो सकते हैं। वो भाई थल्ले आया, आउंदिया डंडा लैके वो फकीर के सिर विच मारिया, खूनो खून कर दिता। उन्हें फिर भी कुछ ना बोलिया, हस रहा है। ये डंडा मार के खुशी खुशी दे विच पौड़ियां चढ़ लगा, पौड़ियां हड़बड़ा के भजदा है, सिर वजया, उत्थे मर गया। वो बीबी उत्थों भज के आई,
ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਗਲਤੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਡਾ ਮਰਵਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਧਰ ਜੀੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ। ਦੂਜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ? ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲ ਪਤਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਲ ਪਤਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਹੋ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਜੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸ ਕਾਪੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਚਾਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਖ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਅਵਸ਼ਯ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀਆਂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਬਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਹੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।